Thank you very much for everyone for joining this today's session. So we are very much privileged to have our speaker today. Madam Konde, I don't think so. There is a much introduction is required in the southern part of India, especially in South Tamil Nadu and all. So on behalf of everyone, so I give a hearty welcome to Madam Dr. Ushaa Eswaran. So she is a very renowned and motivational speaker. She has inspired lakhs of students. So she has addressed about 5 lakh students, and she has trained about 10,000 professionals in terms of motivations and other aspects. So she was a dean of academics for Vellamal Engineering College earlier, and she is having more than 28 years of experience in this particular domain. So she is good at training, motivations, and many aspects. She has given a tremendous support. So she is into the academics in many colleges. So she is heading the SEEK now. So she is in charge for that now, and in addition to that, she is a dean of EC departments of infant diseases of engineering. So very welcome, ma'am. So we are so privileged. So before handing over to you, so I just introduce about our forum also. So it was started in the last year. Last July we have commenced this. So this is mainly for the HRs who are into the location, into the industries of Maraimalai or Mahindra City. We started last year. So in addition to, I'll introduce my teammates, Miss Kavita and Mr. Vinod Kumar, who is giving such wonderful support for us, ma'am. So thank you very much for the time you have given to us, and so I strongly believe that the topic is very much in need now. So most of us might believe that giving an option of work from home would give a good work-life balance. Many of the people might think about it. So we strongly disagree to that because there are a lot more to go to give the benefit to the employees to have a good work-life balance. So handing over to you, ma'am. So thank you very much once again. So as a participant, I also going to enjoy the session very well, and we have many questions going forward. So thank you very much, ma'am. You can start, ma'am. Yeah. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So good evening to all the participants, and my talk will have a mixture of both English and Tamil wherever it is required. I hope every one of you will be able to appreciate this. I want it to be much more casual. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, because I just want to check the audibility. Can I share my screen? Yes, sure, ma'am. You can. So, sir has already given an introduction about me, myself, Dr. Ushaa Eswaran. I'm an engineer. Basically, I'm an electronics engineer. I did my PhD from Jawaharlal Nehru Technological University. I've done a research on biosensors for cancer detection. And I'm a member planning board at Thiruvalluvar University. And also I have a company named SEEK. We do academic consultancy, career guidance and skill development, and a lot of training for all the educational institutes, corporates, public, to everybody. And as he said, I'm an academician, educationist, entrepreneur, career analyst, professional life skill coach, motivational speaker, NLP master practitioner, and a YouTuber because I do a lot of sessions for motivation as well as for technical stuff for 21st century skills and so on. I have more than 1,000 videos in my YouTube channel, and I have 30 years of experience. I've addressed more than 20 lakhs of people in this journey, and I have trained more than a lakh of students. And I was also in the training and placement, so I've placed more than 10,000 students. And on counseling basis, on any depression issues, I've been counseling for last 15 years, and I've done more than a lakh of people counseling so far. And in this webinar, we will be concentrating more on what is the actual meaning of work-life balance, and how we are going to benefit out of it, and what is the appropriate technique to follow in order to obtain work-life balance, and also some key tips to have a peaceful progress in life. And I always believe that all these things are very essential for a happy life: a right attitude, right gratitude,
balance, communication, resilience, and a good mindset and good belief, a right value which aligns itself with the principles of life. So all these things are very essential. So now இத பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்குலாம், நம்ம வீடு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கூட நீங்களாம் நினைக்கலாம். பிகாஸ் எல்லா வீடுமே இப்படிதான் இருக்கு இப்போ. இன் மை ஹவுஸ் ஆல்சோ ஐ ஹேவ் மை சன் ஒர்க்கிங் ஃபார் அக்சென்ச்சர். ஸோ வீடு ஃபுல்லா வயர், வீடு ஃபுல்லா வந்து தெர் வில் பி சம் கேபிள் ரன்னிங் அரவுண்ட், இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி, எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ், பேக்ல வந்து ஒரு கர்டன். மை காட், டோட்டலி வந்து வீடு வந்து அப்படி ஒரு மாற்றம் வந்து வந்திருக்கு. எல்லார் வீட்லயுமே அப்படிதான் இருக்கும். சோ முன்னெல்லாம் வந்து சொல்லுவான், பையன் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி, அம்மா எனக்கு டைமே இல்ல, வீட்டுல இருந்து எல்லாரோடையும் பேசுறதுக்கு எல்லாம் டைமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்ப வீட்டுலதான் இருக்காங்க, அப்பவும் பேசுறதுக்கு டைம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கு. ஸோ வேர் டூ வி லுக் ஃபார் ஆர் சீக் ஃபார் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்? ஸோ என்ன வந்து இதுல கல்பிரிட், எதனால வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்றப்போ, ப்ரையாரிட்டிஸ், நம்ம எதுக்கு வந்து அதிகமான ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம், எப்படி ஸ்கெடியூல் பண்றோம், எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்றோம். ஏன்னா ஹெச்ஆர்ஸ்க்கு வந்து சொல்லி தரவே வேண்டாம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் அஸ் இன்க்ளூடிங் ஹெச்ஆர்ஸ், எவ்ரிபடி இஸ் நவ் ஸ்டார்டட் பிராக்டிசிங் ஆல் தி 21st century skills. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல இருந்து, கிரியேட்டிவ் திங்கிங்ல இருந்து, ப்ராப்ளம் சால்விங்ல இருந்து, பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து, டிசிஷன் மேக்கிங்ல இருந்து எல்லாமே வீட்டுல எப்படி பண்றது அப்படிங்கறது வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆயிட்டு வரும் நம்ம. பிகாஸ் வி நீட் டு ரிசால்வ் திங்ஸ். ஒரு வீட்டுல வந்து என்ன ஆச்சு, ஹஸ்பண்ட் வந்து கால்ல இருக்காரு. அவர் வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, கால்ஸ் வரும், டெமோ கொடுக்க வேண்டியிருக்கும், மேனேஜர் மீட்டிங்ல இருப்பாரு, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு, எல்லாம் இருக்கும். ஜென்ரலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் ஹூவர் இஸ் ஒர்க்கிங், அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும், வீட்டுல எப்படி இருக்கும்னு தெரியும். ஆனா ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வீடு எப்படி இருக்கும் தான் தெரியுமே தவிர ஆபீஸ் செட்டப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ அந்த டென்ஷன் எல்லாம் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு தான் தெரியும். பிகாஸ் தே கோ டு ஆஃபீஸ் அண்ட் தே நோ ஹவு தே ஷுட் பிஹேவ் வித் தி சீனியர்ஸ், ஹவு தே ஷுட் டாக் டு தி மேனேஜர்ஸ், எப்படி சைலண்டா இருக்கும் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தான் தெரியும். இவங்க வந்து இவங்களோட அம்மா வந்து ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, வந்து இங்க இருக்காங்க. ஏன்னா கோவிட்ங்கிறதுனால அவங்க வெளியில போக முடியல. அப்ப வந்து இவர் கால் ரெடியா இருக்காரு, அவர் ஒரு பிரசன்டேஷனுக்காக காலுக்கு ரெடியா இருக்காரு. அப்ப வந்து வைஃப் சொல்றாங்க, என்னங்க ரசம் வச்சிருக்கேன், எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு கொடுங்க, கொத்தமல்லி இல்லைன்னா எங்க அம்மா ரசம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே, ஜஸ்ட் இமேஜின் யுவர் செல்ஃப் இன் தட் சிச்சுவேஷன், எப்படி இருக்கும் நமக்கு. அதாவது யூஆர் இன் டென்ஷன், ஐயோ நம்ம பிரசன்டேஷன் அக்செப்ட் ஆகணுமே, நம்ம ஒரு கால்ல இருக்கோமே, இந்த கிளைண்ட் வந்து எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களோ, என்ன கேள்வி கேட்பாங்களோ, நம்ம மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்வாரோ. சோ யூ ஹாவ் சோ மெனி திங்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். அந்த டைம்ல போய் கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னா, see this is something really initial டைம்ல எல்லாம் பயங்கரமா இருந்திருக்கும். லைக் we can't even adjust immediately because நம்ம ஆபீஸ்ல டோட்டலா கட் அவுட் ஃப்ரம் ஃபேமிலியா இருந்திருப்போம். ஆனா ஃபேமிலி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆபீஸ் என்ட்ரி இருக்கும். ஆனா ஆபீஸ்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஃபேமிலி டிஸ்டர்பன்சஸ் எப்பவுமே நமக்கு வந்து இருந்திருக்காது. சரி, நான் வந்து அன்னைக்கு போகாம வீட்டுல சண்டை வந்து 2 பேருக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி ஒரு சின்ன கொத்தமல்லி விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல வந்து போய் முடிகிற சிச்சுவேஷன் இருக்கும். அதே ஒரு 1 வீக்குக்கு அப்புறம் அவங்களோட அம்மாவுக்கு என்ன ஆச்சு, அவங்க அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் மேட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஜூம் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க, என்னங்க உங்க லேப்டாப்பை கொடுங்க, அம்மா ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் சர்டன் திங்ஸ். லைக் நம்மளோட கஷ்டத்தை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்காம கேட்கிற விஷயம் ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதை தவிர இஃப் யூ ஆர் மேரிட், வந்து வைஃப் வந்து வேலைக்கு போகாம வீட்டுல இருக்கிறவங்கன்னா இந்த மாதிரியான டிஸ்டர்பன்சஸ். இஃப் வைஃப் இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங், அவங்க ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஷீ வில் ஆல்சோ ஹேவ் ஹர் ஓன் கால்ஸ், ஹர் ஓன் மீட்டிங்ஸ், ஹர் ஓன் ஆஃபீஸ் செட்டப். அது தவிர குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா இப்ப அவங்களுக்கு வேற ஆன்லைன் கிளாஸஸ். ஸோ ஒரு வீட்டுல எவ்வளவு டிவைசஸ் வச்சிருப்பாங்க, எவ்வளவு வைஃபை கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க, லேண்ட்லைன் இருக்கா, மொபைல் டேட்டாவா, மை காட், எவ்வளவோ டென்ஷன்ஸ், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் சேஞ்ச். அண்ட் வீடு வந்து இப்படிதான் இருக்கும். that you cannot expect any sort of perfectionism in the home. சோ இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து லாங் ஹவர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்றோம் வீட்டுல இருக்கும்போது. ஒரு 8 hours இல்ல 6 hours ஒர்க் பண்ற விஷயம் வந்து இப்ப நைட் வரைக்கும் வந்து பையன் கூட சொல்லுவோம், 11 மணிக்கு வந்து அம்மா கால் இருக்குமா, அம்மா கால் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நடுவுல அந்த 10 minutesக்குள்ள எனக்கு டின்னர் கொடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். Even if after I give, no, you will keep aside and you will be talking on the call, and again you will have the food only at 12 o'clock. So then what is that is work from home. So ஒரு டைம் லிமிட்டே இல்லாம வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பர்சனோட மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், how much time he can concentrate on the family
அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப பேர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஆனா நிறைய பேர் சொல்ல முடியாத ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா we need to have our job in hand. நம்ம எதான சொல்ல போய் நம்மள வேலையை விட்டு எடுத்துருவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா whoever cooperates, whoever works on extended hours will have some credit. So அங்க ஒரு நெகட்டிவிட்டி பேச முடியாது, வீட்டுல புரிய வைக்க முடியாது, you get frustrated, you don't eat properly, you get blood pressure, எல்லா sort of diseases and tension about COVID is again. நீங்க தான் கடைக்கு போகணும், நீங்க தான் வந்து கடைக்கு போறது மட்டும் கிடையாது, வெறும் கொத்தமல்லியை வாங்கிட்டு வந்துட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டு போய் உங்க ஆபீஸ் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. You have to remove your mask, take bath, again you have to refresh yourself and go. So இந்த மாதிரி நிறைய புது விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம லைஃப்ல. நார்மல் ரொட்டீன் மாதிரி இல்லாம நிறைய புது விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இப்படி இருக்கும்போது எப்படி மேனேஜ் பண்றது? ஏன்னா ஒரு பாஸ்ட் 6 months almost we are in this setup and almost accustomed mind இருக்கும். But still if it continues, if the same thing continue, then how much time we can spare for the family, how much time we can spare for our own self அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கே வருது இப்போ. So that is what we are going to discuss today, like what is your priority and how we can bring this work life balance, because this is very very essential. ஏன்னா லைஃப்ல வந்து ஒர்க் மட்டுமே 100% கிடையாது. I'm going to talk about all those things. Many of us forget about it. Like நம்ம வந்து லைஃப்ல என்ன நினைக்கிறோம், வேலை செய்யறது சம்பாதிக்கிறது, வேலை செய்யறது சம்பாதிக்கிறது, இதுதான் நம்மளோட லைஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நிறைய விஷயங்களை நிறைய பேர் வந்து மிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. And they don't give priority for their self. எனக்கு என்ன பிடிக்கும், நான் என்ன பண்ணா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், என்ன பண்ணா நான் மோட்டிவேட் ஆவேன் அப்படிங்கறதையே நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க. நமக்கு இன்னொரு முகம் இருக்கு அப்படிங்கறதையே நம்ம வந்து மறந்துட்டோம். ஏன்னா we show a face just to convince others. ஒரு மேனேஜரை பாக்குறோம், இல்ல ஆபீஸ்க்கு போறோம் அப்படின்னா அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரி எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி நடந்துக்கிறோம். வீட்டுல இருக்கிறவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ற, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தாதான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி நம்மள கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா நமக்குன்னு ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கும், நமக்குன்னு ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு பிடிக்கும். சோ அதெல்லாம் வந்து மறந்தே போச்சு நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா when we involve ourselves in work. So what happens when you involve so much, and how much is too much? Too much of balance இல்லாம போறதுக்கான காரணம் என்ன? What is the limit? Like what is this called? Extra hours at work, the work spilling into home and not knowing how to manage work and home. So நமக்கு வந்து எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றதுனே தெரியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும் பாருங்க. அப்பதான் வந்து we call it as a work life balance. You will have a conflict everywhere. Your வீட்லயும் கான்ஃபிளிக்ட் வரும், ஒர்க் பிளேஸ்லயும் கான்ஃபிளிக்ட் வரும். So this is what we have to think about it. So நம்மளோட ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, to begin with we need to understand nobody can remain busy all the time. And teachers இல்லனா வந்து HRs இல்லனா employees whoever, they will have their own work, but still there is a limit for everything. எல்லாமே ஒரு லிமிட் இருக்கு. எதுவுமே எக்ஸஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா you just get frustrated. Okay, saturation வர ஆரம்பிச்சிடும். So anything with limited quantity will have always a sweet flavor இருக்கும். நமக்கு என்ன சாப்பாடா இருந்தாலும் சரி, ஒரு அளவு வேணும், இன்னும் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கு இருந்தாதான் வந்து it looks it tastes good. So இந்த பேலன்ஸ்டு லைஃப் எப்படி இது பண்றது அப்படிங்கறத நம்மளோட கோலா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணாலும் சரி, என்ன ஒரு வேலை பண்ணாலும் சரி, we need to see that we don't sacrifice anything. இதனால அது போச்சு, அதனால இது போச்சுன்ற அந்த பேச்சுக்கே இடம் கொடுக்காம we need to see like how much importance we are giving to each and everything in our life. ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் இஸ், சில பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை தான் வாழறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தடவை தான் சாகுறோம். every day, every minute, every second we are living. சோ அந்த லைஃப் வந்து நம்ம எவ்வளவு அழகா பியூட்டிஃபுல்லா வாழணும் அப்படிங்கறத வந்து டிசைன் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமை. So we need to see those objectives, like how we are going to maintain balance. So work abdinale we get something paid for it, so that is what is work. So life refers to someone personal lives, experiences, the responsibilities outside and beyond the workplace. Ana ipo neenga work from home la enna aachina ellame mixed ah வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கு. So சில பேர் வந்து இப்ப நான்லாம் வந்து தனியா I have a setup for my office work, so that will not get mingled with any other household work or வேற ஏதோ. ஆனா எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரே ஒரு டைனிங் டேபிள் இருக்கும், அங்கதான் சாப்பிடுவாங்க, அங்கதான் கம்ப்யூட்டர் வச்சிருப்பாங்க, அங்கதான் they will have to have an internet, they will talk, and all the students, children ஓட புக்ஸ் அங்க பைல் அப் ஆயிருக்கும். எல்லாருமே ஒரே ஒரு டேபிள்ல ஷேர் பண்ணி கூட வீட்டுல பண்ண வேண்டிய நிலைமை இருக்கும். So you'll have lot of disturbances, இந்த ஐசோலேஷன் இருக்காது, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, ஒரு இரிட்டேஷன்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். That is one thing which brings imbalance in your life because you are not happy.
ஒரு ஹாப்பினஸ் இல்ல அப்படின்னாலே டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலே பேலன்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறது தான் அதோட symptoms. So how are we going to balance? I'm going to tell you about the satisfaction level. So satisfaction level பாத்தீங்க அப்படின்னா 100% satisfaction level எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யார் வந்து 60% they dedicate for work and 40% for life. So this is mandatory that you need to have. So இந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு வந்து 100% satisfaction level இருக்கு. Whereas 75% satisfaction level இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து that is when they have 50% work and 50% life. So they will have 75% மீதி எல்லாமே what will happen, you will have lesser satisfaction level. So you have to make sure that either you have an equal percentage of liking for your work and importance for your work and life, or give little more importance to your work and then life. So this percentage வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து calculate பண்ணி how much time we are spending, how much quality time we are spending. Okay. So 60% work-க்கும் 40% life-க்கும் நம்ம வந்து time spend பண்ணும்போது இல்ல prioritize பண்ணும்போது you will have 100% satisfaction, or 50-50 கூட நம்ம பண்ணலாம். You will get above 75% of satisfaction level. Anything above ஒரு workல வந்து 75% இல்லனா வந்து 25% அதிகமானாலும் சரி கொஞ்சமானாலும் சரி what happens, it gets disturbed. So you have to make sure that you give some priority and also see that how much time you give for your life and for work. And எப்படி வந்து தெரியும், like how do we know that we are out of balance? So this is very very important. ஏன்னா அது வந்து செல்ஃப் அனாலிசிஸ். we will know that physiologically நிறைய பேருக்கு வந்து நைட்டு தூக்கம் கெட்டு போயிடும். தட் மீன்ஸ் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். நல்லா தூங்கினாங்க அப்படின்னாலே they are healthy, they are very happy அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏதோ ஒரு மைண்ட்ல டிஸ்டர்பன்ஸ், ஏதோ ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்கா இருக்கலாம். ஐயோ நம்ம வந்து நம்ம ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலையே, இல்ல வந்து மேனேஜர் சொன்ன ஒர்க்கை நம்மளால பண்ண முடியலையே, நம்மளால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா, நம்மளால நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியுமா, நல்லா சம்பாதிக்க முடியுமா, லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் பி தேர் பைலிங் அப் இன் தி மைண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லைன்னா மசில் டென்ஷன், ஹை பிளட் ப்ரெஷர், ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத். நிறைய பேருக்கு சில சமயம் வந்து மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும். லைக் they will not be able to breathe well because of the pressure, because of the stress what they take, and they'll feel weak, dizziness, headaches, stomach distress. Majority of them will have a stomach distress. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வயிறு சரியில்லை, டைஜஷன் ஆகல. டைஜஷன் ஆகாதது காரணம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான். ஸ்ட்ரெஸ்னால கிரியேட் ஆகிற அந்த ஆசிட் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு அசிடிட்டி ஃபீலிங் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த இது வந்து கொடுக்கும். ஸோ that itself shows that you are in some stress and fatigue, of course. And also psychologically பாத்தீங்க அப்படின்னா டிப்ரெஸ்டா இருப்பாங்க, யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டாங்க. they'll keep themselves aloof because அவங்க மைண்ட்ல வேற ஏதோ ஓடிட்டு இருக்கோம். நம்ம போய் பேசினா கூட they'll be thinking something else. நிறைய பேரை பார்த்திருப்பீங்க நீங்க, எங்கேயோ லாஸ்டா இருப்பாங்க. So that is also one thing, like they have a poor work-life balance and they feel helpless, anxious, nervous, confused, worried. என்ன பண்றது நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு தெரியாத மாதிரி அந்த ஃபேஸ்லயே வந்து நமக்கு தெரியும். and they feel bored, எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருப்பாங்க. ஒரு டிவி பார்க்கும்போது சேனல் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, யாரோடனே பேசும்போது மொபைல் இது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. they can't involve themselves in anything because something else is occupying in their mind. and negative attitude, எதை பார்த்தாலும் நெகட்டிவாவே தோணும். லைக் அவங்கள யாராவது சிரிச்சா கூட என்ன பார்த்து கிண்டல் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க. லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் தட் தே டேக் இட் பர்சனலி, தே டேக் எவ்ரிதிங் பர்சனலி அண்ட் ஆல்சோ இன் அ நெகட்டிவ் வே. அண்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாதது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிம்டம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங் விச் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். அண்ட் நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கோம், வை? பிகாஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we spend more time on work than your life. That is the main problem. எதுக்காக நம்ம வந்து வேலை மேல அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்? why do you want a higher salary, ஒரு பெரிய வீடு வாங்கணுமா, இல்ல இதை விட இன்னும் பெட்டர் ஜாப் இருக்கணுமா, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் மேல 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 போகணுமா? so what is that everybody is looking for? ஏன்னா ப்ரையாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்மளோட டைமை வந்து ஸ்கெடியூல் பண்ணுவோம், நம்ம ஆக்ஷன்ஸை வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு ஆம்பியஷஸா சில பேர் இருப்பாங்க, லைஃப்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன், அப்புறமா சினிமாவுக்கு போய்க்கிறேன், அப்புறம் பாட்டு பாடிக்கிறேன், அப்புறம் ஒய்ஃபோட பேசிக்கிறேன், அப்புறம் குழந்தைங்களோட பேசிக்கிறேன், இப்ப எனக்கு வந்து அச்சீவ் பண்ணணும், ஐ நீட் டு ரீச் தட் லெவல். ஸோ 100% என்ன பண்ணுவாங்க, ஒர்க்ல காமிச்சிட்டு வீடு ஃபேமிலி அவங்கள பத்தி கூட அவங்க வந்து நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் விச் காசஸ் தி
imbalance. So we have to be very, very careful because benefits enna appdin pathina or organization first of all should give more importance for this work life balance. So when they give a work beyond the working hours, நீ வீட்டுல தானே இருக்க, இந்த ஒர்க்கை கொஞ்சம் முடிச்சு கொடு, இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை அனுப்பு, இந்த இதை வந்து கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணி அனுப்பு, ஏதோ ஒரு ஒர்க் கொடுக்கும்போது I strongly recommend that they should think the employee also has a personal life. அதாவது நீ வீட்டுல வந்து ஒருத்தர்கிட்ட பேசணும், வேலை செய்யணும், சமைக்கணும், சாப்பிடணும்ன்றது இல்ல. அட்லீஸ்ட் சைலண்டா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃப்ரீ டைம் வேணும்ல. So you need to switch off that office time and come back to your personal time. That is very, very essential. ஏன்னா அந்த மைண்ட்லயே அப்படியே ஒரு இதுவா இருக்கும். லைக் ஃப்ரைடே வந்தது அப்படின்னா my son will be totally happy. அம்மா நாளைக்கு சாட்டர்டே சண்டே 2 நாள் ஜாலி. எனக்கு வந்து அந்த அந்த சிஸ்டமையே வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருவான். நெட் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த 2 நாள் வந்து நான் ஆபீஸ பத்தியே நினைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு he will sit and watch movies, sing songs, listen to songs. ஜாலியா இருப்பான் அந்த 2 நாள். அந்த சண்டே ஈவினிங் வந்ததுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஐயோ நாளையில இருந்து ஆபீஸ் இருக்கு, நான் காலம்பரை இந்த வேலை பண்ணணும், அந்த வேலை பண்ணணும். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அவர் மைண்ட் ஒன்லி. ஸோ அந்த மைண்ட்ல வந்து ஃப்ரீடம் இருந்தாதான் சரி. இந்த டைம்ல 5 மணி ஆஃபீஸ் டைம் முடிஞ்சிட்டா இனிமே ஐ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் மை பர்சனல் டைம். I can go with my family outside. குழந்தைங்களோட பேசலாம், விளையாடலாம், என்னோட மெடிடேஷன் பண்ணலாம், நான் விளையாடலாம், இல்ல I can sing some songs, I can do something of my own hobby, இல்லைன்னா டிவி பார்க்கலாம். Many things where an individual needs to refresh. So any office, anybody, whether you are in work from home or டைரக்டா ஒர்க் பண்ணா கூட அந்த டைமை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாம அந்த எக்ஸஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, you will not get quality of work. And the employee will be literally he will be frustrated. அது ஒரு குவாலிட்டி ஒர்க் பண்ண கூட தெம்பு இருக்காது மனசுல. ஐயோ பண்ணணுமே அப்படின்ற மாதிரி பண்ணும்போது ஒர்க்கோட குவாலிட்டி கண்டிப்பா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ எவ்ரி கம்பெனி ஷுட் மேக் ஷுர் தட் யூ டோன்ட் ட்ரை டு எக்ஸ்ட்ராக்ட். நிறைய நேரம் வேலை செஞ்சா நிறைய ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறது தவறான ஒரு விஷயம். ஏன்னா யூ நீட் டு ஹாவ் அ கிளியர் மைண்ட் செட். எதுக்கு நைட்டு தூங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் வச்சிருக்காரு. அந்த தூங்கி எழுந்துக்கும் போது காலம்புற யுவர் மைண்ட் வில் கெட் ரெஃப்ரெஷ். ஸோ தட் ஸ்லீப் அண்ட் that gap is very much essential. எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் மனுஷனுக்கு. So that is very, very essential. So இந்த மாதிரி பண்ணும்போது you get balance. இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும். ஓகே இது முடிஞ்சிடுச்சா, இனிமே நம்ம ஃபேமிலி டைம் நம்ம வந்து ஃப்ரீயா வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் டைமோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can do some. நாளைக்கு போய் வேலை செய்யும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா கூட வேலை செய்வோம் நம்ம. ஸோ ரெடியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து கம்மியாகும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது. பேலன்ஸ்டு லைஃப் as I said, see, as I said, we have to understand what are all there in your or life na என்னெல்லாம் இருக்கும். Is it only job? அந்த சர்க்கிள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லுமே ஜாப் வச்சிருப்பாங்க சில பேர். வேற எதுவுமே இருக்காது. அவங்க வந்து அவங்க சாமியாரா அப்படின்னு கூட நம்ம நினைக்க தோணும். எந்த ஆசாபாசங்களுமே இருக்காது அவங்களுக்கு அப்படின்னு எப்ப பாரு ஜாப்லயே இருப்பாங்க. So what is that you are going to achieve at the end of your life actually? ஒரு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும் ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஒரு குழந்தை சின்ன பொண்ணு டெய்லி வந்து அவர் வேலைக்கு போகும்போது கார் ஏறும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு கிஸ் கொடுத்துட்டு போவார் அவர். அந்த குழந்தை வந்து டெய்லி எதிர்பார்க்கும். சின்ன பொண்ணு, அந்த பொண்ணு ஒரு நாள் லேட் ஆயிடுச்சு, அவருக்கு மீட்டிங்க்கு லேட் ஆயிடுச்சு. அவரு அந்த குழந்தை வருத்தும் போது கார்ல ஏறிட்டாரு அவரு. அந்த குழந்தை ஏமாத்தமா நின்றுட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்து இல்ல எனக்கு மீட்டிங் டைம் ஆச்சு, நான் வந்து போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுறாரு. கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே நினைக்கிறாரு, அவருக்கு ஒரு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றாரு, ஐயோ நம்ம குழந்தை ஏமாந்துருச்சு. அப்ப வந்து he has to take a decision. 2 நினைக்கிறாரு. 1, நம்ம மீட்டிங்க்கு லேட்டா போனா என்ன ஆகும், நான் வந்து என் குழந்தைகிட்ட வந்து டெய்லி கொடுக்குற மாதிரி அந்த கிஸ் கொடுக்காம வந்ததுனால என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது he comes to an understanding. இந்த பொண்ணு வந்து இதை லைஃப் லாங் மறக்காது. இந்த அப்பா வந்து என்ன அன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு ஆசையா நான் ஓடி வந்து என்ன வந்து கிஸ் பண்ணாம போயிட்டேன். ஆனா அது ஆபீஸ்ல அந்த மேனேஜரோ இல்ல ஹையர் அபிஷியலோ அன்னைக்கு ஆபீஸ்ல ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டா போகும்போது அன்னைக்கு மட்டும்தான் அதை வந்து நினைச்சு பார்ப்பாங்க. என்னப்பா லேட்டா வந்துட்டேன்னா யூ கேன் கிவ் யுவர் வேலிட் ரீசன். ஸோ ஹி கம்ஸ் பேக் அண்ட் hugs his child. அழகா அந்த குழந்தைய கட்டி பிடிச்சதுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்த உடனே அது மூஞ்சில அவ்வளவு அழகான ஒரு ஸ்மைல். ஸோ த ப்ரையாரிட்டி. ஸோ அதை மறக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு he takes care of the child's willingness and also then he goes to the meeting. So ஒரு லைஃப் அப்படின்றப்போ you can see in this circle you have job, you have self care, you have friends, you have colleagues, family, relationships, community activities, sports, exercise, hobbies, interests, எல்லாமே இருக்கு. ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்.
இவ்வளோ போர்ஷன் வந்து நம்மளோட பேலன்ஸ்டு லைஃப்ல இருக்கு. அதாவது இவ்வளவுக்கும் நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அதாவது அலோகேட் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அன்பேலன்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, we are giving more time for our job and also concentrate forgetting actually நம்ம family friends எல்லாமே பாதி பேரை மறந்தே போயிட்டோம் நம்ம. we are not keeping in touch with those people also. so இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைரார்கில ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஃபவுண்டேஷனே வந்து செல்ஃப் தான். ஸோ ஒரு ஹெல்த்தி ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் செல்ஃப், அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ஒர்க் அண்ட் தென் கம்யூனிட்டி. ஸோ அந்த ஒரு பேசிஸ்ல நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாதான் என்டையர் ஒர்க் லைஃப் ஹைரார்கியை வந்து நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். யூ வில் ஹேவ் அ பேலன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப். நான் சில கேள்விகள் கேட்க விரும்புறேன் இங்க ஆக்சுவலா. லைக் ஹவு மெனி ஆஃப் அஸ் ஹேவ் அ செல்ஃப் டாக்? இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் எத்தனை பேர் பண்றோம் நம்ம வந்து அப்பா அம்மாக்காக சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது அப்பா அம்மா சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு அப்பா அம்மாக்காக சில விஷயங்கள் பண்ணிருப்போம். ஸ்கூலுக்கு போன அப்புறம் டீச்சர்ஸ்க்காக சில விஷயங்கள் பண்ணிருப்போம். அப்புறம் சொசைட்டிக்காக சில விஷயங்கள் பண்ணிருப்போம். கல்யாணம் ஆனது அப்புறம் பார்ட்னருக்காக சில விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருப்போம். ஒர்க்குக்கு போனோம்னா ஒர்க்குக்காக நம்மளோட சுப்பீரியர்ஸ்க்காக எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற வேலையை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ when you will be leading your life, like எப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்க லைஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும், like when you will talk to you and when you will have an internal communication and when you will satisfy yourself. So that is very very essential, like we need to think about it. So அந்த செல்ஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரி, எனக்கு பிடிச்சது என்ன, என்னோட ஹெல்த்தை நான் பாத்துக்கிறேன்னா, whether I am eating properly and I am doing something which will make me happy mentally, am I happy, am I having some worries, am I having some guilt கான்சியஸ், நான் இது பண்ணலையே, அதை மிஸ் பண்ணிட்டேனே, இதை மிஸ் பண்ணிட்டேனே நான் நினைக்கிறேன்னா, எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை நான் பண்ணாம இருக்கேனா, எனக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் பேசாம இருக்கேனா. See, all these things we have to think about it, because I would like to tell you about my mom. Actually அம்மா அப்பா வந்து very very lower middle classல தான், no property for them. Like எனக்கு I have a brother, elder brother. So ரெண்டு பேரையும் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்றதுனால 10th வரைக்கும் தான் அப்பா அம்மா படிச்சிருந்தாங்க. they struggled like anything. எவ்வளவு sacrifices. எங்க அம்மா வந்து just she used to have a small tiffin box in curd rice. அதை தவிர வேற எதுவுமே அவங்க சாப்பிட்டது கிடையாது. 2 sarees she had and she will wear only that. எல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்குன்னு சேமிச்சு வைப்பாங்க. கடைசியில she got retired after 35 years of service and then she got some ailment, bedridden ஆனாங்க. whenever I come and cook her something, 2 ஸ்பூனுக்கு மேல அவங்களால சாப்பிட முடியாது. I used to buy her sarees for her birthdays. எல்லாம் பீரோல அப்படியே இருக்கும். she can't even wear anything. so final daysல எனக்கு சொன்ன ஒரே விஷயம், அம்மா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா, நான் தான் என்ன வந்து கவனிச்சுக்காம இப்படி நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். so you don't do that. நீ ஒர்க் பண்ணு, என்ன வேணா பண்ண, ஆனா உன்னை முதல்ல பாத்துக்கோ. you should be happy with what you want. ஏன்னா அவ்வளோ பண்ண எங்க அம்மாக்கு I can't give 1 second of my life to her. she is no more now. என்னோட லைஃப்ல இருந்து ஒரு செகண்ட் கூட அவங்களுக்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மூச்சு விடுறதுக்கு என்னால கொடுக்க முடியல. சோ அவங்கவுங்க லைஃப அவங்கவுங்க வாழணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் தி அல்டிமேட். சோ அதை மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், we are spending lot of time on other things. first self care, first think about you, your life. that is a gift given by God. முதல்ல நம்ம நல்லா இருந்தாதான் மத்தவங்க நல்லா இருப்பாங்க. for any parental workshops I tell my பேரண்ட் அம்மா மதர்ஸ்க்கு சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா, நீங்க முதல்ல சாப்பிடுங்க, அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு கொடுங்க. பிகாஸ் when you don't eat, when you don't take care of yourself, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. you get irritated. அந்த குழந்தைக்கு ஊட்டும் போது திட்டிக்கிட்டே ஊட்டுவாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு பசிக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் கேர் பண்ணாதான் நம்ம யாருக்குமே ஏதாவது கேர் பண்றதுக்கு நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்கும், எபிலிட்டியும் இருக்கும், நம்ம வந்து காமா கம்போஸ்டா பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யோர் செல்ஃப். உங்களுக்கு லைஃப்ல நான் இதை மிஸ் பண்ணிட்டேனே, அதை மிஸ் பண்ணிட்டேனே, 60 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர் ஆயிட்டு நான் வந்து எதையுமே நான் வந்து அனுபவிக்கலையே அப்படின்னு ஃபீல் பண்றதுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம். ஸோ whatever you want, whatever you like, along with taking care of all others, give some time for yourself. that is very very essential. and workல நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க நல்ல ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு ஜாலியா ஒர்க் பண்ணலாம். you will be able to concentrate well and you will be able to give them better output. and in life actually relationships will develop when you spend some time. actually நமக்கு டைம் இல்ல ஃபேமிலியோட பேசுறதுக்கு, நீங்க பேசவே வேண்டாம், அவங்க பேசுறத கேட்கறதே வந்து there is a
fantastic thing you do for your family members. Sit and listen. Ask your children to speak what they like, enna pandranga school la, what they want to become, enna avangalukku abilities enna irukku, enna strengths irukku, enna pidikum avangalukku. Talk about all those things. Talk to your wife, talk to your husband. என்ன நினைக்கிறாங்க, that is what is very very important, because நம்மளோட interpersonal skills is based on how much we understand others. The emotional intelligence is very essential. It is not only in the workplace. For a stronger relationship, we need to have fantastic emotional intelligence. We need to control our emotions. மத்தவங்களுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம பேசும்போது அவங்க எப்படி ஹர்ட் ஆறாங்க, all these things are very very essential. So இதுக்கெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து how we can give value for all these things to bring life work life balance na, we need to spend some quality time. ஒரு 5 நிமிஷம் தான் நான் பேசுவேன். நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னோட குழந்தைங்கிட்ட நைட் வந்து ஒரு 5 minutes. My son was working in TCS, elder son, now he is abroad. அவன் 11 மணிக்கு தான் அவனோட இது முடிச்சுட்டு வருவான். He will say like, அம்மா நீ குக் பண்ணி ஹாட் பேக்ல வச்சுட்டு போயிடு அப்படின்னுவான். நோ வே, நீ 12 மணிக்கு வந்தாலும் சரி, 2 மணிக்கு வந்தாலும் சரி, அந்த ஒரு 5 நிமிஷம் வாட் எவர் ஐ எம் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யூ டு ஈட், அந்த 5 நிமிஷம் நீ என்னோட நின்று பேசு. You tell what all happened in your place, I will tell what all happened in my workplace. ரெண்டு பேரும் பேசுவோம், ரெண்டு பேரும் கேட்போம். So that builds the relationship. It's not 24 hours sitting and talking to each other. So அந்த ஒரு quality time, நான் இருக்கேன் உனக்காக அப்படின்ற மாதிரி அந்த communicate பண்ணினாலே the relationship, the life will be very very smooth. Understanding is very very important, and we need to develop this physical and mental balance. நம்ம நல்லா இருந்தாதான் we will be able to do something for everybody, whether family ஆ இருக்கட்டும் இல்ல workplace, wherever we are, we need to have a balance. So even இந்த teenage பசங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they will not have this balance. பயங்கர கோவம் வரும் அவங்களுக்கு எல்லாம். So இப்ப நம்ம இந்த ஏஜ்ல கூட இப்ப வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி கோவம் வருது. We don't even rest for a second, immediate burst out ஆகும். So those type of people, you know, like when you lose your balance, when you can't concentrate, abrupt கோவம் வருது அப்படின்னா, we need to have some meditation or some sort of grounding all these things. We need to bring balance to physical and mental. And now I will tell you some principles like எப்படி நம்ம வந்து இந்த balance கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, setting priorities, very very important. So first one is ABC analysis. Adhaadu you need to prioritize, like what is your first most important and urgent task, and what is your important but not urgent, and tasks which are neither urgent nor important. நிறைய டைம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த வேலையை தான் முதல்ல போய் பண்ணிட்டு இருப்போம். பட் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும்போது, இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரைடே இருக்கீங்க, மண்டே ஏதோ ஒரு ஜாபோ இல்ல டியூஸ்டே ஏதோ ஒன்று சப்மிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, then some people will sit even on Saturday Sunday is your day, holiday. அன்னைக்கு உட்காந்து ஐயோ மண்டே சப்மிட் பண்ணணுமே, டியூஸ்டே பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு they will be bringing out the office work into their space. So அந்த மாதிரி பண்ணாம, சரி டியூஸ்டே சப்மிட் பண்ணணும்னா அது மண்டே பண்ணிக்கலாம். This Saturday Sunday is my day, let me plan and let me energize myself. First of all, you need to energize yourself in order to give your best on Tuesday or Monday. இதுதான் வந்து கோவிஸ் 4 quadrants சொல்றாங்க. That is, first one is your urgent and important, இந்த நிமிஷமே பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம். Second one is important, not urgent. Decide when to do it. So you need to decide when you can do that. Then comes the not important and not urgent. So அந்த மாதிரியும் சிலதெல்லாம் இருக்கும், லைக் அது பெரிய அர்ஜென்ட்டும் கிடையாது, இம்பார்ட்டன்ட்டும் கிடையாதுங்கிற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜென்ட் பட் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அங்க வந்து we need to delegate it. We no need that you have to take everything on your head. You need to know how to delegate your work also. So that is very very important, and this is very very important Pareto principle. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரிவியல் டாஸ்க், அதாவது அன்இம்பார்ட்டன்ட், லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அதனால பெரிய பெனிஃபிட்டே நமக்கு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி வேலையில தான் we will be spending 80% of our time. ஆனா அவுட்புட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா only 20% தான் வந்து நமக்கு அவுட்புட் வரும். whereas there will be very important works. 20% டைம் தான் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க, பட் you will get 80% of results. So this is very very important, first to identify which are your most vital tasks, and you need to concentrate on that and get 80% of results. That is what is smartness.
So நம்ம எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா சூஸ் பண்றோமோ that shows like 80% result is what should be our prime motive. So அந்த மாதிரி எப்போ வந்து இது பண்ணுவோம் அப்படின்னா we need to think innovative, new mindset, like new mindset இருக்கும்போது new results you will get. And also you need to know like bigger picture. Suppose you need to enhance your academic value, or you need to learn more skills. இப்ப நீட் ஆஃப் தி அவர் வந்து நிறைய ஆட்டோமேட் ஆயிட்டு வருது, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்மளோட ஜாப் வந்து ஆட்டோமேட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஹவு டு ரீடைன் அவர் ஜாப், ஹவு டு கம்பீட் வித் தி மெஷின்ஸ். ஸோ அதுக்கு என்ன நம்ம கத்துக்கணும், என்ன இனோவேட்டிவா நம்ம கத்துனா நம்ம வந்து we will be able to survive for long run. இது மாதிரி பண்ணும்போது you are spending your times where you will get 80% of results. So that is how you have to think. And whatever job you do, you need to it should make you smile. ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இருந்தாலே உங்களோட ஹெல்த் வந்து செம்மையா இருக்கும். you don't have to worry about the tension part at all. அவ்வளவு வந்து ஹாப்பி, ஹார்மோன்ஸ் will be secreted and you will be very very happy. So you have to choose the job which makes you smiling. And நிறைய வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு whenever you have time, like update yourself. That is also very important. And you need to be current with the new technological innovations, what is happening around. So this is awareness is very very essential. And also when we do everything, we need to remember the ethics and values, because decision making is dependent upon what you believe, and the beliefs are nothing but values. So நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ நம்புறோமோ அதுதான் வந்து நம்மளோட thoughts are இருக்கும். The thoughts will become actions will become habit, and the habit will become your value, and value will design your destiny. So you have to be very careful about what you do. Even for a smallest benefit, you should not deviate from your principles. So that is very very essential. And you need to have a work life plan and do anything. When you have a strict plan, then definitely when you follow that, you will be able to focus on those areas, on the objectives, and you will be able to give better results. ஒரு பிளானிங், ஒரு ப்ரோஆக்டிவ் அப்ரோச், ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச், ஒரு மெத்தாடிக்கல் ஒர்க், இதெல்லாம் இருந்தா, இதான ஒரு ஃபைல் இருந்ததுன்னா அழகா வேர் இட் ஹாஸ் டு பி ஸ்டோர்ட் so that tomorrow if you want you can take it out. So that systematic approach is very very essential. Whenever we plan, we should also make sure that we implement that plan. So நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், நிறைய வந்து we will be thinking இது பண்ணணும் அது பண்ணணும். ஏன் வந்து we are different from others? Why some people succeed? Why? Because they think, they plan, and they implement. We think, we plan, and we don't implement. That is the only difference. And the implementation illa abdinale we will not be able to succeed in life. And then you need to develop a work-life plan, and then you need to maintain. So these are the key points which I would like to tell about bringing work-life balance. One is to prioritize. As I said, edu romba mukkiyamo, which is the one which is very important, you need to give priority. Otherwise, if you keep everything in your mind and everything piled up, like you will not be able to do anything properly. So prioritize is very very important. எதுக்கு டெட்லைன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து without wasting time, if you are able to do that, that's wonderful. And then learning to say no. எங்கயா இருந்தாலும் சரி, something beyond your tolerance, beyond your comfort zone, ரொம்ப ரொம்ப முடியாத விஷயங்களை வந்து if you take it, first of all the mental stress, you will not be able to complete in time, complete with quality. யாரையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது, நிறைய பேருக்கு வந்து நெகட்டிவிட்டி ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you need to know what is possible and what is not possible. Definitely now, as I told you, you need to have some fixed timing for your work. Even though you're working at home, have some fixed timing. Like idukapra vandu I will not take office work. So that you have to talk to your people in your team and see that inniki enna vela mudikano, this is the time limit where I will complete, and let me not enter my work time into my lifetime, because I want to spend some time for myself and my family. That is very very important. And if possible, you can turn off your mobile, and you can have 2 mobiles, official and personal. That is all individuals, because ungaloda comfort level enna enakku theriyadu, but that is always better to leave work at work and practice the 3D principle. உங்களால பண்ண வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், only you can do means do it, or otherwise you delegate it to somebody in the next line, they will also get experience. And if it is not important, don't put it on your head, try to dump it. And this is how you can follow this 3D principle. And
be honest with yourself. See, ask every week, weekly ஒரு தடவை கேளுங்க. அட்லீஸ்ட் நான் எனக்காக என்ன பண்ணேன், am I happy with all this? Don't cheat yourself. நம்ம வேற யாரையும் சீட் பண்ண வேண்டாம், நம்மள நம்ம சீட் பண்ணிக்காம இருக்கணும். whether I'm happy with what I'm doing, whether I'm giving time for my relationships, health, work, social, finances, spiritual, எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் டைம் கொடுக்குறேன்னா, or am I sacrificing any of mine? So that is very, very important. We have to be honest with, because we are talking about our life. We are talking about our life, and it is very precious, and that is the gift given by God. So we have to concentrate on prioritizing what is important to us, and choose your attitude. Attitude is very, very important, and know what you want. First of all, நமக்கு என்ன வேணுங்கிறத முதல்ல வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். நம்மளோட ப்ரையாரிட்டிஸ் என்ன? நம்ம பெரிய வீடு வாங்கினா அவ்வளவுதானா செட்டில்டா, இல்லைன்னா நமக்கு நிறைய கார் வாங்கிட்டு அவ்வளவுதான் ஓவரா, நம்ம ஆம்பிஷன் ஓவரா, இல்ல நம்ம ஒரு கம்பெனி சிஇஓ ஆயிட்டோம்னா நமக்கு ஓவரா. So everybody will have some ambitions. So you need to genuinely fix your ambitions and let it not be materialistic, and determine your vision. And also namak enna venungarda clear vision statement oda we need to have. Whether you want to bring up your child with full of ethics and morals, nalla padikka vekanum, nalla oru position kondu varanum, nermiyana person kondu varanum, I want to keep my family happy, and then I would like to என்னோட திறமைகள் எல்லாம் காமிச்சு, like I wanted to do good in my workplace, I need to succeed through my hard work. So everybody will have certain things, like have some vision statement and keep updating, because we see a lot of things and we can update our vision statement also, and you will have a personal mission statement also. ஒரு கம்பெனிக்கு இருக்கிற மாதிரி vision even we should have for our personal benefit. So values, what are your values, what are your beliefs? That is very, very important, because நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை பார்த்துதான் all our children are going to do. So that is very, very important. Personal mission statement is very, very important. And then work life balance ethics பாத்தீங்கன்னா, live to relax, love your bed, it is your temple, relax in day so that you can sleep at night, simply say no when required. And when you're having your food, தயவு செஞ்சு have a united dining table, or கீழே உட்காந்து சாப்பிட்டாலும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடுற ஹேபிட் பண்ணிக்கோங்க. and let it be a device free lunch and a device free dinner. No calls, no messages, no text messages, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, எதுவுமே வேண்டாம். Sit down and talk to each other and concentrate on what you eat. That is very, very essential. Why? Because சாப்பிடறதுக்காக தானே நம்ம கஷ்டப்படுறோம். இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது வந்து நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் வாழணும் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா when we eat, you know, like many people will just swallow. நான் ஒரு 2 நிமிஷத்துல சாப்பிட்டு வரேன் அப்படின்னுவாங்க. That is not the way you eat your food. You need to drink your solids and chew your liquids. So நம்ம ஒரு வா சாப்பாடு, ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா, you need to chew it minimum 40 times. When you chew it minimum 40 times, the saliva will get generated, and that will give a signal to your brain. And the brain will give signal to your small intestine saying, this is the type of food that is coming for you to get digested. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போதுதான் அந்த ஃபுட் வந்து ப்ராப்பரா டைஜஸ்ட் ஆகி அப்சர்வ் ஆகி whatever you are eating, that will be absorbed in your body. So this is the way you have to eat. வேற எந்த நெகட்டிவ், ஏன்னா நம்ம இப்ப டிவி பார்த்தா இவ்வளவு கோவிட் கேசஸ், இவ்வளவு பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு, இதாச்சு அதாச்சுன்னு, ஆல் நெகட்டிவ் நியூஸ். Even in WhatsApp you get gossips, அவங்கள பத்தி இவங்கள பத்தி, everywhere you have negative things. But when you are eating, always be positive. சமைக்கும் போதே சொல்லுவாங்க, like you need to put in lot of positive things in your mind when you're cooking, because நம்ம சாப்பிடும் போது அதோட ரியாக்ஷன், அந்த இது வந்து எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு. இப்ப இந்த கோவிட்ல முக்கியமான ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் வீட்டு சாப்பாடு. So that is the wonderful thing which has happened. And when you're eating, you need to enjoy, and also talk about good things happened in your life when you're eating with your child and your family members, because there are no chances for the children to hear about good things. And யாராவது நல்லவங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து சிச்சுவேஷன் கிடையாது. Everybody is talking about bad people, corrupt people, everything is negative. So talk about things like gratitude.
You need to tell what all good things you have got in your life, what God has given us. எவ்வளவு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவ் டாக்ஸ் வந்து வீட்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். So this is what you have to think in a different way. You need to review, revisit, reflect, readjust, and reward. This is what is the secret of work-life balance. So you need to understand what is that is life. So I'm going to talk a little about that. And once, like when I was traveling to US, ஏறினோன்னு அந்த ஏரோஸ்டர்ஸ் சொன்னாங்க, we guarantee take off அப்படின்னு சொன்னாங்க. Then I asked her, what about landing? She said, then Almighty, you just pray to Almighty அப்படின்னு சொன்னாங்க. So that is what is the real thing actually. So it's completely in the hands of the pilot. இல்லையா, நம்ம landing or take off, everything, it's something like the Almighty's control. And when it comes to landing, even the landing is completely beyond our control. So in this, we have seen such a smooth landing. So that is in the hands of the pilot. And this is something like a bumpy landing. As passengers, we don't have control over it, actually. So when the plane lands so nicely, I would like to give a standing ovation for the pilot. But since the seat belt will be on, we cannot do that. So that is what is life actually. When the flight is going, you can see that there will be some turbulence in the journey. That is nothing but the problems what we face in life. But that will be only temporary. So what is in our control? Take off நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது, லேண்டிங் நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது, நடுவுல வர turbulence is because of the circumstances. So what is in our control is nothing but the choice what we make during that journey. The startingல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் நடுவுல இருக்கிற லைஃப் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ற டைம்ல what we like to do. When we are traveling in flight, we may be eating, we may be watching TV or doing something. So similarly in life also, we have our own choice. Enna pandrona, we don't know where we are born. It is not under our control. Our parents are not in our control. And which country we are born, which continent we are born. Edume or rich family la porakrama, poor family la porakrama, nothing is in our control. Our takeoff of the journey of life is completely beyond control. And even the landing, everybody would like to just go off in fraction of second. நம்ம யாருமே சஃபர் ஆகாம போகணும் தான் நினைப்போம். But it is not in our hands, like how it will be. And the turbulence, as I said, it is also something which happens. The problems, lifeல வரும், problem வரும், போகும், problem வரும், போகும். So all these things are something like the turbulence what we see in the flight. So all these things are beyond us. But the choice, what is in our control, however, is the choice we make. And therefore life is all about learning how we make those right choices. எப்படி வாழணும், நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி அமைச்சுக்கணும், என்ன மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் இருக்கணும், எப்படி வந்து நம்ம ஒரு செகண்டையும் வந்து ஒரு கிஃப்டா எப்படி நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம சாய்ஸ். So right choices எடுத்தோம், when we make right choices, when we learn to live a transformed, happy, fulfilled life despite of all the turbulences and problems that are going on, then the life will be fantastic. And when we are beautiful, நம்மள வந்து கடவுள் ரொம்ப அழகா படைச்சிருக்காரு அப்படின்னா, that is the gift given by God. And when we live our life beautiful, ஏன்னா நம்மள நம்பி வந்து he has given a life to us. And it is our choice how we are going to live that life. If we live that life beautifully, if we understand all our strengths, all our responsibilities, நம்ம வந்து perfect human being நம்ம வாழும்போது, it is the gift what we give to God. And sometimes problems இல்லாத யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா? So when problems are beyond our control, how to handle them, how to control. Actually, when I try to make lemon juice, ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு லெமன் போட்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 1 glass of lemon water நமக்கு கிடைக்கும். But what I have done is I have added 5 times the amount of lemon to the water.
ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில வந்து 5 லெமனை வந்து நான் புழிஞ்சிட்டேன். So what will happen now? I wanted to remove some lemon juice out of the water to make it taste perfect again, because nobody can drink that, yeah. But is it possible to remove the lemon from the water? That is how it happens in our life also. When problems come in, it is something like we cannot remove that. So what do? What I did was, sorry, 5 lemon irka, then I added 4 more glasses of water. So now I have 5 glasses of lemon juice, which can be served for another 4 people. So we cannot do some things that may have gone wrong in our lives. Okay, ஏதோ ஒன்று நடந்துருது அப்படின்னா, something like we would have taken a wrong decision, we would have done a wrong choice, we would have done a wrong investment, and wrong words. This is very, very essential. நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம கோவத்துல நிறைய கடினமா பேசியிருப்போம் இல்லையா? Once it is done, it is done. We cannot reverse things at all. So how do we rectify? As I added the more amount of water to the lemon juice in order to make it perfect to drink, we need to add a lot of right things in our life. So we should try to work on adding so many right things in our life. So add positivity and change your experience. You don't try to go and remove that negativity. That is impossible. By just adding a lot of positivity, the negativity will get diluted. So that is how you need to handle any problem that comes in our life. And this is very, very essential mantra, which I would like to tell you how you can be happy. There is a principle called ACR principle, in which A is called as accept the unchangeable. So there will be many things happening in our life வந்து மாத்தவே முடியாது. இப்ப நம்ம இருக்கிற கோவிட் சிச்சுவேஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் அன்சேஞ்சபிள், பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் இன் அவர் கண்ட்ரோல். ஸோ வீட்டுல தான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா we need to sit and work. நம்ம வந்து முடியாது அப்படின்னு நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னாலோ, இல்ல டெய்லி கர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இரிட்டேட் ஆயிட்டே இருந்தாலோ என்ன நடக்க போறது? ஒன்லி we are going to be affected. So when you start accepting what is not changeable, what happens is it gives me a tolerance. Suppose உங்க வீட்டுல வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஹஸ்பண்ட் உட்கார்ந்து இருக்காரு, அவங்க மனைவி வந்து எப்பவுமே வந்து கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த ஒரு குடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க, அதை அப்படியே மொண்டை எடுத்துட்டு வருவாங்க. எவ்ரி டைம் when she comes and gives the water, அந்த கிளாஸ்ல இருந்து தண்ணி வந்து அவர் மேல சொட்டும். எவ்ரி டைம் he will be screaming at her, like நீ ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற, தண்ணி மேல கொட்டுது பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அதே வந்து அவர் ஆபீஸ்க்கு போறாரு, ஒரு மீட்டிங், அவரோட ஹையர் அபிஷியலை போய் பாக்குறாரு, அவருக்கு வந்து அவங்க காஃபி சர்வ் பண்றாங்க. காஃபி சர்வ் பண்ணும்போது அவரோட ஒயிட் ஷர்ட்ல வந்து காஃபி அந்த கப்ல இருந்து சிந்துருது. அந்த that pune has not wiped off properly, is giving a cup of coffee and it falls on his shirt. So அங்க வந்து in front of the superior, what he will say, oh it's okay, I will manage, I will clean it off அப்படின்னு சொல்லுவார். அங்க வந்து அந்த பியூனை வந்து வைஃபை கத்தினா மாதிரி கத்த மாட்டார். So the same situation, she has dropped a drop of water in his shirt, and in office the pune has dropped a drop of coffee in his shirt. Whereas in case of his wife, he screams at her. He is not accepting her mistake, whereas there he is accepting the mistake. So what is the difference? My acceptance of it makes it tolerance. That is a positive emotion, and my non-acceptance of it makes it anger, and that is a negative emotion. So இதுதான் வந்து நம்மளோட லைஃப்ல நிறைய தடவை நம்ம வந்து when we lose balance, we don't accept certain things. அதாவது நடந்த முடிஞ்ச விஷயங்களை வந்து மாத்தவே முடியாது. ஓகே, வைஃபுக்கு வந்து how do you tell her your feedback? வீட்டுல நிறைய ப்ராப்ளமே இந்த ஃபீட்பேக் சொல்றதுல தான் வரும். I'll give you one incident. Newly married, ரெண்டு பேரும் வந்து love marriage பண்ணிருக்காங்க, and he owns a big company. He's a very rich person. அந்த வைஃப்க்கு வந்து சமைக்கிறதுக்குலாம் தெரியாது. She learns from YouTube and she starts cooking for him. அன்னைக்கு வந்து he had a lot of meetings in the company. பயங்கர டென்ஷனா, அவர் வந்து வரும்போது பயங்கர பசியோட கால் பண்றாரு வைஃபுக்கு, நீ வந்து ரெடியா இரு, வந்தவுடனே நம்ம வெளியில போய் சாப்பிடலாம். அவங்க சொல்றாங்க, இல்ல நான் உங்களுக்காக டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன், நீங்க வீட்டுக்கு வாங்க, நம்ம சேர்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து ஹஸ்பண்ட் நினைக்கிறாரு, ஐயோ இவளுக்கு சமைக்க வேற தெரியாது, நம்ம வீட்டுக்கு போய் என்ன சாப்பிடுறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே வர்றாரு. வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, முதல்ல வந்து சூப் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப் கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே டைனிங் டேபிள்ல உட்காந்து அவருக்கு ஒரே பசி, அந்த சூப் எடுத்து வாயில வைக்கிறாரு. வாயில வச்ச உடனே he could taste that அதுல சால்ட்டே இல்ல.
இதே வந்து நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம்னு வைங்க, அவ்வளவு டென்ஷனோட வீட்டுக்கு வரோம். நீ வந்து வெளியில போய் சாப்பிடலாம்னா கூட இல்ல நானே சமைக்கிறேன்னு சொல்லி சமைச்சு வச்சிருக்கோம். அதுல வந்து உப்பு போடாம ஒரு சூப் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? எய்தர் அந்த சூப் பவுல் வந்து பறக்கும், இல்லைன்னா ஏதான திட்டுவோம், இல்லைன்னா ஏதான ஒரு சண்டை வரும் வீட்டுல. அவர் என்ன பண்ணாரு, ஹி கால்டர் எல்லாம் வந்து நீ பண்ணினதெல்லாம் கொண்டு வந்து டேபிள்ல வச்சுட்டு இங்க வாயே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. வந்த உடனே அவர் சொல்றாரு, ஓ மை ஸ்வீட் ஹார்ட், எவ்வளவு நாளாச்சு நான் உனக்கு ஊட்டி விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு அந்த சூப்பை வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அவங்களுக்கு ஊட்டி விடுறேன். நான் நீ முதல்ல சாப்பிடு, நான் அதுக்கப்புறமா சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஊட்டி விட்ட உடனே ஷீ சென்சஸ் லைக் ஐயோ நான் உப்பு போடவே மறந்துட்டேங்க, ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் உப்பு போட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் கிவிங் ஃபீட்பேக். சோ நம்ம வீட்டுல வந்து நம்ம நெகட்டிவா ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்க திருத்திக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க, நம்மள பிளேம் பண்றாங்க அப்படின்னு தான் நினைப்போம். பிகாஸ் சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் அவர் ஒர்க் பிளேஸ் ஆல்சோ. நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிருப்போம், நம்ம மேனேஜர் வந்து ஏதோ ஒரு குறை சொல்லியிருப்பாரு. ஆனா நம்ம என்ன நினைப்போம், இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிருக்கோமே அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை, ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு அதை வந்து பின் பாயிண்ட் பண்றாங்களே, நம்மளோட எஃபர்ட்டை வந்து அவங்க அப்ரிஷியேட்டே பண்ணலையே. So we used to think in that way. Same thing happens in our home also. She will be doing so many things for you, but you always appreciate, you always comment only on something which is not good. So that way, if we start changing, if we start accept certain unchangeable things and try to bring some change in them, and first of all accept pannale enna aguna, it becomes a positive emotion. Another one is when I'm facing an uncertainty, suppose in the COVID irukatume, uncertainty இருக்கும்போது when I am not able to accept it, what happens in our mind? Everyday fear, everyday we are fearing it. என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ, வேலை இருக்குமா இருக்காதா, எத்தனை மாசம் சம்பளம் கிடைக்கும், lot of fear we get. But when I'm facing an uncertainty and I'm able to accept it, it becomes an adventure. வரது வரட்டும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு attitude. And somebody has something in life which I don't have. நிறைய பேர் நினைப்போம் இல்லையா, நம்ம கூட வேலை செய்யறான், அவன் அவ்வளவு பெரிய கார் வச்சிருக்கானே, அவ்வளவு பெரிய வீடு வச்சிருக்கானே, அவன் அவ்வளவு பணக்காரனா இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு when we can't accept it, it becomes jealous. But at the same time, if you understand, சரி ஏதோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கான், அவங்க ancestral property இருக்கு, so he is having all those things, I'm sure even with my hard work I will be able to do it. அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவா பார்த்தோம்னா that becomes an inspiration. And somebody has hurt me, நிறைய தடவை ஆபீஸ்ல நடக்கும், நிறைய தடவை நம்ம செய்யாத தப்புக்கு திட்டி இருப்பாங்க. So somebody has hurt me and I'm not able to accept it, it becomes hatred. So நான் என்ன திட்டானா நான் பாக்குறேன் ஒரு கை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா that becomes hatred. But somebody has hurt me and I've accepted it. I know maybe அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல என்ன ப்ராப்ளமோ தெரியல, they will understand me one day. அப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட நம்ம வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், that becomes forgiveness. சோ நம்ம ஹேட்டடா இருக்கும்போது யாருக்கு பனிஷ்மெண்ட் வரும், நமக்கு தான் பனிஷ்மெண்ட் வரும். ஹேட்டடா இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எப்பவுமே அவங்கள பத்தி நினைச்சிட்டு இருப்போம், all negative thoughts will come. ஒரு ஹேட்ரட் வரும்போது we suffer, we get the punishment. Whereas forgiveness வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா relationship also will build and we will also feel comfortable. So accepting the unchangeable things, நம்மளால ஒரு விஷயத்தை மாத்த முடியாதுங்கிறப்போ accepting mindset ஓட இருந்தோம்னா we will have a lot of positive emotions. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு positive emotions இருக்கோ you can be happy, you can have a very good emotion, positive emotion with which you can do wonderful things. அவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்கும். So that is very very essential. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா change the changeable. என்ன சேஞ்ச் பண்ண முடியும், இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்மளோட மைண்ட் செட்டை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து அடமெண்டா பிக்சடா வந்து மைண்ட் செட்டை வச்சுட்டு நான் இப்படிதான் வேலை செய்வேன், நான் ஆபீஸ் போய் தான் வேலை செய்வேன், இந்த மாதிரிலாம் என்னால ஒர்க் பண்ண முடியாது, டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் நான் கத்துக்க முடியாது, நான் அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கத்துக்க முடியாது. See all these things when we resist, the loser is we only. So சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய விஷயம்ங்கிறது நம்மளோட மைண்ட் செட்டும் நம்மளோட ஹேபிட்ஸும் நம்மளோட வே ஆஃப் பிஹேவியரும் the way we deal with problems, all these things are under our control. நான் சொன்ன மாதிரி the choice is ours. நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டா நம்ம முன்னுக்கு வரலாம், என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டா நம்மளோட அடாப்டபிலிட்டி பெட்டர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா we can definitely go to heights and remove yourself from the unacceptable. சில விஷயங்கள்ல வந்து நமக்கு அக்செப்டே பண்ண முடியாம இருக்கிற விஷயங்கள்ல இருந்துகிட்டே அதை குத்தம் சொல்லிக்கிட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கிறத விட remove yourself from unacceptable things. This is what is ACR. Accept the unchangeable, change the changeable,
and remove yourself from unacceptable. That is what is very, very essential. Okay, let me talk about the communication part. Nariya peroda problem we don't communicate properly. And many of us think that communication is something related to the language. நம்ம சொல்ற லாங்குவேஜ்லயும் நம்ம சொல்ற வேர்ட்ஸும் தான் கம்யூனிகேஷன் நினைக்கிறோம், பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஆக்சுவலி. ஸோ கம்யூனிகேஷன் எப்படி அப்படின்னா, வாட் எவர் வி சே the other person should be able to understand. இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்காங்க, நம்ம கீழ ஒரு 10 பேர் வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னா, you give some instruction and if they follow those instructions and get you results, then you will be happy. Why when you get frustrated is you give a lot of instructions and they don't follow and they don't complete the work, you will say like எவ்வளவு தடவைப்பா சொல்றது உனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி வீட்லயும் இருக்கும். வீட்டுல வைஃபா இருக்கலாம், இல்லைன்னா குழந்தைங்களா இருக்கலாம், இல்ல பெரியவங்களா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் நம்ம சொல்றது அவங்களுக்கு புரியலன்றப்ப நமக்கு வந்து கோபம் வரும். பட் அதோட மெயின் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, கம்யூனிகேஷனோட மெயின் பார்ட் வந்து 90% ஆஃப் தி கம்யூனிகேஷன் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் தி மைண்ட் ஆஃப் தி அதர் பர்சன். மத்தவங்கள நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக் ஒரு வைஃப் கிட்ட சொல்லும் போது முதல்ல அவர் வந்து அவங்க மைண்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றாரு. டைரக்டா அந்த ஃபீட்பேக் அவர் வந்து சொல்லல, அவங்களையே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவர் வந்து பண்றாரு. தட் இஸ் ஒன் வே. So when you are giving some responsibilities, you are giving some roles for your employees, or you are talking something to your children whom you want them to understand why you are telling, just நம்ம வந்து சொல்றதுனால எல்லாம் கம்யூனிகேட் ஆகவே ஆகாது. You should, first of all, you should prepare their mind. First you should understand them, and you should also make them understand them that you are empathetic. நீங்க அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறீங்க, அவங்க சிச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிறீங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்க வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் if you wanted to communicate, if you want to say some instructions, say something, only then your communication will be effective. So this is very essential for anything. நீங்க சப்போஸ் உங்க பாஸ் கிட்டே போய் சொல்றீங்க, சார் எனக்கு ஒரு 6 மணியோட என்னோட ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சிருங்க, 6 மணிக்கு மேல என்னோட ஃபேமிலி டைம் வேணும் அப்படிங்கறதையே வந்து அதை புரியற மாதிரி சொல்லும் போதுதான் you will get better results. If you just abruptly say that, ஒரு ரெசிஸ்ட் பண்ற மாதிரி, சார் 6 மணிக்கு மேல எல்லாம் எனக்கு வேலை சொல்லாதீங்க சார் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, they will not be able to receive it in a proper way. So there are ways and means to communicate. So prepare the other person's mind first, and then you tell what you wanted to tell. Then you will have an amazing communication. So that is what is 10%. 90% preparation of others' mind, and whatever you are talking is only 10%. So இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, அந்த 10% தான் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 90% பண்ணாததுனால தான் we are not able to get any results. So we need to concentrate on that. And more important thing is, like, you need to increase the standard of life. 100% or 99.99% of the population, everybody is running around to increase the standard of their living. எனக்கு வந்து பெரிய கார் இருக்கா, பெரிய வீடு இருக்கா, நான் நல்ல பணக்காரனா இருக்கேனா, நான் நல்ல ட்ரெஸ் போடுறேன்னா, எல்லாரும் என்ன பார்த்து பெருமையா பாக்குறாங்களா? We are mostly living for others' eyes. That is what is standard of living. So உங்களுக்கு வந்து நீங்க you may have something like a Volkswagen இருக்கலாம், Bentley இருக்கலாம், you may have a Samsung, or you may have an Apple. Flightல போறீங்களா, you may have something like you travel in your normal class, economyல இருக்கலாம், business class, எதுல வேணா போங்க. You may have a diamond fitted watch or anything. Nothing wrong in all those things. But when you are working for improving your standard of living, you should also concentrate on improving the standard of your life. That is what is your ultimate priority. That should be your ultimate priority, because that is what is going to give you happiness. That is what is the happiness which you will be getting. Because நம்ம பேசுற அந்த திங்ஸ் எல்லாமே வந்து யூட்டிலிட்டி வேல்யூ தான் இருக்கு. It does not have happiness value. Whatever we do, we should not compromise on those principles that also improve the standard of your life. Many people are poor. ஏன்னா அவங்க கிட்ட வெறும் பணம் மட்டும்தான் இருக்கு. When people have only money, they are the most poorest person in the world. The one who has a lot of life, you need to concentrate more on deep bonding of love.
that will bring fulfillment to your heart. Spend a lot of time with your family, improve a lot of relationship. இதுல வந்து நிறைய வந்து நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க டைம். நல்ல ஒரு பாண்டிங், நல்ல ஒரு ஃபீலை கிரியேட் பண்ணும்போது the life will be really really happy. And also பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சாப்பிடும்போது பல்லுல போய் அந்த ஃபைபர் மாட்டிக்கும். சோ அந்த பல்லுல போய் அந்த ஃபைபர், சப்போஸ் இந்த சோளம் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற ஃபைபர் போய் மாட்டிக்கும். இல்ல இந்த மாம்பழம் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா மாம்பழத்தோட அந்த ஃபைபர் வந்து போய் மாட்டிக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா the tongue will just go and try to remove what is stuck. Everybody will do that. அது வெளியில எடுக்கிற வரைக்கும் our concentration will be on that only. So this is what, because we have 32 teeth, but அந்த ஒரு டீத்ல தான் வந்து அந்த ஃபைபர் போய் மாட்டின்னு இருக்கும். the tongue will not go and appreciate all the 31 teeth, like அங்கெல்லாம் எதுவுமே மாட்டலன்னு போய் appreciate பண்ணாது. எங்க என்ன மாட்டிட்டு இருக்கோ that is what will be its target. Similarly, what happens to us is whenever there is some problem in our life, யாராவது நம்மள ஏதானு சொல்லிட்டாலோ, லைக் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், சின்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும், அது தவிர மற்ற விஷயங்கள்லாம் நல்லா இருக்கும், ஆனா our mind will keep going to that problem. So many good things happen. That is why I said, when you sit and eat with your family, talk about a lot of good things happening in your life. At least that will be something like you recall, and then your family also know that so many good things are happening. Because யாரையான மீட் பண்ணாலும் எப்ப பார்த்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸை பத்தி தான் பேசுவாங்க. So there is no solution if you just talk about problems. You will not be able to get any solution when you just focus on your problems. You need to deal with your problems, but you cannot dwell with your problem. Always if you talk about problems and always if you focus on that, the good things will disappear in your life. You will not enjoy the good things that is happening in your life. So deal with your problems. You have to deal with your problems. It is something like passing clouds. Varum pohum. We need to deal it. And let us not consume our minds with negativity. This is very very important. ஒரு என்னோட கவுன்சிலிங் செஷனுக்கு வரவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை மறக்கவே முடியல, அதே வந்து ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னா, ஏன்மா என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டா அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, they will tell like நான் மறக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. come again அப்படின்னா மறக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. See, the more you think about something, it goes deep into your subconscious mind. So the ஆழ் மனசுக்கு போனா நம்ம தூக்கத்துல கூட வந்து நமக்கு அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கும். So the more you recall from your mind, you know, like that will become stronger, that will take stronger roots in your brain. அதனாலதான் நம்ம குழந்தைங்களை படிக்கும் போது திருப்பி மனப்பாடம் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவோம், திருப்பி படி, திருப்பி எழுதி பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அது திருப்பி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ராங்கா மனசுல பதிஞ்சிடும். So we don't want any negative things to remain in our mind. So allow the negative things to come, but at the same time start thinking about bringing in a lot of positive things. As I said, the lemon water எப்படி dilute பண்ணமோ அதே மாதிரி நெகட்டிவ் வந்து டைல்யூட் பண்றதுக்கு நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் உள்ள கொண்டு வாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாட் வில் ஹேப்பன், the negative will get diluted and it will disappear. So consume our minds with a lot of positivities. Focus on positive and deal with negative. நீங்க எவ்வளவு பாசிட்டிவா நினைச்சு சிரிச்சுக்கிட்டு ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு வந்து அந்த happiness hormone will be generated and you will be very happy. And there are a lot of good things happening in our life. So we need to be grateful and we need to be thankful to everything, whatever the God has showered on us. And one more thing I would like to tell, value relationships in time. This is very very important actually, because relationship அப்படிங்கிறது வந்து கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு உறவு. அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட வேல்யூ தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி எவ்ரிபடி கேன் பி ஹாப்பி. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கிவ் யூ அ சிச்சுவேஷன். ராஜீவ் ஆயிஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர், அவங்க வந்து லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இனிஷியலா தே வர் வெரி ஹாப்பி கப்புள். கொஞ்ச நாள் ஆக ஆர்குமெண்ட்ஸ் அது இது வந்து பெரிய சண்டை ஆயிட்டு ஒரே வீட்டுல தனித்தனியா இருக்காங்க. சோ ஆயிஷா ராஜீவ் அவங்க தனித்தனியா நினைப்பாங்க, ஐயோ நம்ம லைஃப் இப்படி ஆயிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அன்னைக்கு அவங்களோட வெட்டிங் டே. சோ வெட்டிங் டேக்கு வந்து ஆயிஷா, நம்மளும் அப்படித்தானே நினைப்போம், நான் என்னோட பர்த்டே வந்ததுன்னா என் ஹஸ்பண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கி வந்து கொடுக்குறாரா பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி ஆயிஷா வாஸ் ஸ்டில் திங்கிங் லைக், இது என்னதான் பேசலனாலும் வெட்டிங் டே கூட மறந்துடும், பாப்போம் ராஜீவ் வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு வந்து என்ன விஷ் பண்றாரா பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷி வாஸ் வெயிட்டிங். ஆனாலும் அவங்க மனசுல வந்து இந்த வெட்டிங் டேன்னு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து பழைய நினைவுகள் தான் வருது. அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி மீட் பண்ணாங்க, எப்படி சந்தோஷமா இருந்தாங்க, எப்படி லவ் பண்ணாங்க, எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. வெளியில காலிங் பெல் சத்தம் கேட்ட உடனே ஓடுறாங்க.
அப்ப இன்னைக்காவது நம்ம பேட்சப் பண்ணணும், இன்னைக்காவது நம்ம சண்டே எல்லாம் முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிஷாக்கு வந்து அந்த தாட் வருது. கதவை திறந்த உடனே ராஜீவ் வந்து கையில ஒரு பொக்கையோட நிக்கிறாரு. வெட்டிங் டே விஷ் பண்றாரு. விஷ் பண்ணிட்டு சொல்றாரு, வா வா நம்ம வந்து இன்னைக்கு வெளியில சாப்பிட போலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆயிஷாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஆஹா, நானும் வந்து இன்னைக்கு பேட்சப் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், அவரும் வந்து அதே மாதிரி நினைச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா வந்து அவ வந்து உள்ள போறா. உள்ள போன உடனே அவங்களோட லேண்ட்லைன்ல இருந்து கால் வந்த உடனே கேக்குறாரு, இது ராஜீவோட வீடா அப்படின்னு. ஆமா, யாரு நீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா, நான் வந்து ஒரு போலீஸ் பேசுறேன், இந்த பர்டிகுலர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்ன, சாரி மேம், சாரி டு சே, இன்னைக்கு வந்து உங்க கணவர் ராஜீவ் வந்து ஒரு 2:30 மணிக்கு அந்த ட்ரெயின்ல அடிபட்டு இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. உடனே அவங்க வந்து, இல்லையே, சான்ஸே இல்லையே, இப்ப வந்தாரு, எனக்கு வீட்டுக்கு வந்தாருன்னா, இல்ல மேடம் அந்த மாதிரி அவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எப்படி இருக்கும் ஆயிஷாக்கு? பிகாஸ் அவ வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கா, ஒரு உயிர் போகும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட ஆத்மா வந்து யாரை ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த ஆத்மா கிட்ட இருக்கும், வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கா. அந்த 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 ஃபீலிங் வந்து அவளுக்கு அப்படி ஒரு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா அப்பதான் வந்து எல்லாம் பேட்சப் பண்ணி நல்லா ஒத்துமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறா. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு அன்பார்ச்சுனேட் நியூஸ் வந்த உடனே கீழே விழுந்து புரண்டு அழறா. ஷி கான்ட் கண்ட்ரோல். அதாவது நமக்கு வந்து அந்த வேல்யூ வந்து எப்பவுமே ஒரு கிடைக்கிற வரைக்கும், அதுக்கு நம்ம வீட்டு போன அப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு வேல்யூ தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி she was so ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டு அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு கதவு சத்தம் கேட்டா பாத்ரூம்ல இருந்து ராஜீவ் வெளியில வராரு. வந்துட்டு, என்ன கீழே விழுந்து அழுதுட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இந்த மாதிரி கால் வந்ததுன்னு, ஓ ஆமா ஆமா மறந்தே போயிட்டேன், என்னோட வாலெட் வந்து தொலைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜீவ் சொல்றாரு. சோ அவரோட வாலெட்டை திருடி நம்ம வந்து அந்த ட்ரெயின்ல அடிபட்டு இறந்துட்டோம். அந்த வாலெட்ல இவரோட விசிட்டிங் கார்டு இருந்ததுனால இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கால் பண்ணிருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு லைஃப்ல. ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லா உறவுகளும் நம்மளை விட்டு எவ்வளவு நாள் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம். சோ எல்லா உறவுகளா இருந்தாலும், எந்த உறவுகளா இருந்தாலும், நம்ம வந்து ஏதான ஒரு நெகட்டிவிட்டி இல்ல ஏதான ஒரு இது இருந்தாலும் நம்ம வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து அதை பேட்சப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் பேட்சப் பண்ணி ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு அழகா ஸ்மூத்தா எடுத்துட்டு போக முடியுமோ, we need to concentrate on the positivity of a person, positivity of the relationship. That is very very essential. And another most important thing is, what do we have with everybody, whether we have a contact or connection. ஒரு மாங்க் இருக்காரு, அவரை பாக்குறதுக்கு இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு நியூயார்க்ல இருந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வர்றாரு. அவர் சொல்றாரு, சார் நீங்க லாஸ்ட் டைம் எனக்கு கான்டாக்ட் கனெக்ஷன் பத்தி சொன்னீங்க, ஆனா எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து அந்த மாங்க் சிரிச்சுக்கிட்டே கேக்குறாரு, நீங்க நியூயார்க்ல இருந்து வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ஆமா அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப உங்களுக்கு வந்து உங்க ஃபேமிலி எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னு அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் நினைக்கிறாரு, என்ன இவர் நம்மள கேள்வி கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னு, எனக்கு ஒரு அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க, இந்த மாதிரி 2 சிஸ்டர்ஸ் ஒரு பிரதர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர் கேக்குறாரு, அந்த மாங்க் கேக்குறாரு, நீ அப்பாவோட பேசுவியா அப்படின்னு சொன்னோன்னு, பேசுவேன். எப்ப நீ கடைசியா பார்த்த அப்படின்னு சொன்னோன்னா, நான் கிறிஸ்துமஸ்க்கு பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எவ்வளவு நாளா இருக்கும் அப்படின்னா, 1 மாசம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னு, நீ உன்னோட பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணுவியா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவன் வந்து பிரதர் சிஸ்டர் எல்லாம் மீட் பண்ணுவியா அப்படின்னா, இல்ல நாங்களாம் போன்ல பேசிப்போம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் சொல்றாரு, எவ்வளவு நாள் உங்க அப்பாவோட நீ இருந்த, எவ்வளவு நேரம் வந்து அவங்களோட பேசின, அவரோட உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டியா, அவர் அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் எப்படி இருக்காருன்னு கேட்டியா அப்படின்னு அவரு மாங்க் வந்து கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போ வந்து அவர் சொல்றாரு, சாரி, நான் உன்னை எம்ப்ரேஸ் பண்றேன்னு நினைக்காத, நான் உன்னை அப்செட் பண்றேன்னு நினைக்காத, this is what is the answer to your question about contact and connection அப்படின்னு சொல்றாரு. You have contact with your father but you don't have connection, because connection is between heart and heart, sitting together, sharing meals, caring for each other, touching, shaking hands, having eye contact, spending some time, listening to them. இதெல்லாம் தான் வந்து கனெக்ஷன் ஆகுமே தவிர, சும்மா ஒரு போன்ல பேசுறதும் மெசேஜ் பண்றதும் வாட்ஸ்அப்ல பேசுறதும் ஒரு கனெக்ஷனே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஜேர்னலிஸ்ட் சொல்றாரு, தேங்க்ஸ் ஃபார் டீச்சிங் மீ சச் அ வண்டர்ஃபுல் லெசன் அப்படிங்கிறாரு. இதுதான் ரியாலிட்டி. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ ஒர்க் அட் ஹோம்ல இருந்தா கூட எவ்வளவு நேரம் நம்ம பேரண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம், ஃபேமிலியோட எவ்வளவு கவலைகள் இருக்கும், எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கும், எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் பாசிங் கிளவுட்ஸ், வரும் போகும். ஆனா நமக்காகவே இருக்காங்க பாருங்க நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவங்களுக்காக கொஞ்ச நேரம் குவாலிட்டி டைம், சிரிச்ச முகத்தோட அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது என்னன்றத கேட்டு பேசுறது, அவங்களோட உட்காந்து சாப்பிடுறது, ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரியல் கனெக்ஷன். We should be really blessed to have this particular birth. We should thank the Almighty. And as I said before,
நம்மள அழகா படிச்சது வந்து கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற கிஃப்ட். நம்ம அந்த வாழ்க்கையை அழகா வாழறது வந்து கடவுளுக்கு நம்ம கொடுக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட். ஸோ வி நீட் டு லவ் ஆல் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் இன் நீட் ஆஃப் லவ். எல்லாருக்குமே அன்பு தான் வேணும். ஸோ அல்டிமேட்லி மந்த்ரா ஆஃப் சக்சஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சந்தோஷம் தான். எல்லாத்தையுமே என்ன இருக்கோ அது வந்து விரும்பணும், அதை வந்து சந்தோஷப்படணும். கண்டென்ட் இன் அவர் மைண்ட். எதுவா இருந்தாலும் திருப்தி அப்படிங்கிறது தான் வந்து விலை மதிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். எது இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணுங்க, எது இருந்தாலும் சந்தோஷமா ஏத்துக்கோங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் லைஃப். அண்ட் திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் மை session. Thank you so much for your patient listening. Madam, thanks a lot, ma'am. So it was really superb. And as a participant, we have enjoyed the whole session. So இது வந்து HR perspectiveல என்னென்ன expectation இருக்கோ, as you have quoted rightly in the beginning, related to this statistics, Pareto analysis, Maslow theory. So இதெல்லாம் touch up பண்ணிட்டு and how it can be taken from an individual perspective to have a good work-life balance. So இது வந்து rather than I would say that having a good work-life balance ன்றதை விட your session has given a good input to how to have a good life னு சொல்லலாம். So we are so happy to have you today. So thank you very much. So on behalf of this aimforum, so we are so grateful to have you today, and so thanks a lot, ma'am.